الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن عبادة عظيمة وحصلة إنسانية كريمة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 100 مرة. قالوا عنها إنها نصف الدين، ولا تستقيم الحياة الناس مسلمهم وكافرهم إلا بها. إنها عبادة الصبر، والصبر مثل اسمه مرة متقل، لكن عواقبه أعلى من العسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع رأس بال الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. والصبر على 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على إقدار الله. أما الصبر على طاعة الله فإنه من أجل قربات، فكثير من طاعة الله شاق على نفوس وثقيل عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هجبت النار بالشهوة، وهجبت الجنة بالمكاره. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المكفرات للخطايا، جعلها جميعا من طاعة التي تحتاج إلى الصبر. فالأجر على قدر المشقة. رواه مسلم. روى المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الربا. وفي غزوة معطى تردد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قليلا في حمل راية المسلمين، ثم تذكر ما أعده الله للصابرين على طاعة الله، فخاطب نفسه قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. إن أجرب الناس وشدوا رنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وفي كتاب الله عز وجل خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالعبادة، وأمره بالصبر عليها. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادتي، هل تعلم له سميا. قال المفسرون: الاصطبار شدة الصبر على أمر الشاق، وهو أعلى درجات من مجرد الصبر. أيها الإخوة، أما النوع الثاني من أنواع الصبر فهو الصبر عن المعصية. من صبر عن معصية الله
جاز الله بالجنة. قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال ابن كثير رحمه الله: الصبر أي الصبر على محارم والمعاصي فاقتلوا أنفسكم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاتي وجزيل ثوابي. قال ميمون بن مهران رحمه الله: الصبر صبران: الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر على يحيى بن معاذ رحمه الله: غرفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وغرفت النار بالشهوة وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض شديد الداء إن صبر نفسه على مدد الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الدناء. إذا دعت نفسك للمعصية فاذكرها بالصبر، فإنها إن لم تصبر في الدنيا لن تصبر في الآخرة. يقال لأهل النار بعد أن يدخلها: اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال مجاهد وغيره: أي ادخلوها دخول من تأمره من جميع جهاته، فاصبروا أو لا تصبروا سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا مزيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dukan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle muna gode ma Allah akan ni'imomi daban-daban wanda ba su ruwa ba su da safuwa. Lalle dukan mutunan da Allah masa ni'ima ta shirya to ba wanda ya sai batar da shi. Mutunan da kuma Allah bai so shi da shirya ba, yadda aka so shi da ita ba zai same ta ba. Ina shiryawa lalle tsakanin samai da kasai da abin da ke cikin su ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah mabuwayi mai rahama. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad zababban shi ne, bawan sani kuma da aikin sa ne zuwa ga wannan al'umma baki daya. Ina salati a gare shi da iyalan gidansa da wanda suka biye mushi da kyautatawa zuwa ranar sakamako. Ya ku bayan Allah masu girma, ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ce, ya ku bayan Allah masu imani ku ji tsoron Allah. Kowace rai ta yi ruwa mai tattalar saboda gobanta, ba gobe asabar ba a gobe alkiyama. kowannen ya rinka duba yana tahiya yana mai waye ya gano me yake aikatawa, me yake sanyawa a cikin asusun shi na gobe alkiyama. Shin karuwa yake ko ragewa yake, shin kyau yake ko kuma rashin kyau yake, daukaka yake samu ko kuma kaskanci yake samu. Ya rinka duba a zuwa wannan, hakan zai sa zama mutum waye ne, ya zama mai da'a ga Allah madaukakin sarki. Ya ku al'ummar annabi Muhammad tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi, a yau za mu tattaunawa da izinin Allah akan wata ibada mai girma, wata tabi'a ta ɗan adam mai daraja, mai ɗaukaka, mai ɗaga darajar ɗan adam, wanda Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin littafin shi mai girma sama ga sau 100. Balma da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan shine wani rabi na addinin musulunci. Ba yadda za a yi rayuwa ta ɗan adam musulmi ne ko kafiri ta zaman to mai ɗanɗiya ba tare da wannan tabi'a ba. Wannan tabi'a ita ce tabi'ar haƙuri. Ba yadda za a yi ka ci nasara ba ka da haƙuri, ba yadda za a yi ka samu nutsuwa a rayuwarka ba ka da haƙuri, ba yadda za a yi ka yi mu'amala a yau ta rayuwa da mutane ya zama to ba ka da haƙuri. Wallahi wahala za ka sha, ba za ka samu cin nasara ba. Amma idan ka zama mai haƙuri to komai zai zama ka mai sauƙi. Bahaushe ma ke cewa mahaƙurci mawadaci. Duk mai haƙuri wai mawadaci ne. Idan ya haƙuri wata rana har zai iya dafa dutse, ma'ana abin da ya yi kunci ya yi tsanani wata rana zai sani a gare shi. Amma da ake bukata ka yi haƙuri. Nasara ba yau bane ba, ba gobe bane ba.
ba kuma yanzu bane ba. Yaushe za ta zo hankuri take bukata, za ta zo ta mantar da kai. Idan hankuri ya zo aka samu nasarar za ka manta duk abin da ka shiga na wahala. Da na faka hankuri fa yana daga cikin abin da yake da ɗanɗano a rayuwa, amma fa rayuwa da hankuri fa akwai kunci. Duk mutumin da za ka samu an ce mishi hankuri ne ko kuma ba zuciyarka hankuri, to alama ce ta ka shiga da abubuwa da yawa na damuwa. Ali bin Abi Talib yake cewa shi ba zan ba ku labari ba, kaga lalle fa shi hankuri wani mataki ne a cikin imani. Yadda ka san gangan jiki, yadda ka san kai ne a cikin gangan jikin ɗan adam, haka hankuri yake da matsayi a cikin imani. Ana cire ma ɗan adam kai, rayuwa ta ƙare. To ana cire hankuri a cikin imani, to babu imani. Sai yake ɗaga murya shi na faɗa, yake cewa wallahi babu imani ga mutum da bai da hankuri. Babu imani. Saboda idan ba ka da hankuri, ibada da yawa ba za ka yi wa ba. Ita rai da kake ganin ta an gina ta abin da take so kuma saba ma Allah. Inna nafsa la'ammaratun bisu, ba abin da take so sai a saba ma Allah. Ashe in aka ba da hankuri ko wala an nafsa anil hawa, aka hana ta abin da take so, to fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ba ko ma sai ta zama to mai kyau, ta zama to ita ce aljanna. Ashe kaga dole sai ayi hankuri. Idan babu hankuri fa ko ni kake so ba za ka samu ba. Neman kudin nan da muka sanya gaba da rana, idan ba mu da hankuri ba sai ba. Duk wanda kaga ya zama abu hankuri, wani an zage shi, wani ya rasa rayuwar shi, wani ma sai da rasa wata gaba a cikin jikin shi, ya iya samu abin da yake so. Amma ya yi hankuri ya jure, da ya yi zuciya ce kai ni na kai na fa ba zai iya kun bari mu koma ta gida da zai huta dan mi zan damu kaina. Wallahi da matakin da yake akan yau da bai yi wannan matakin ba. Idan ilimi kake so sai ka yi hankuri, idan mulki kake so wanda ba kowa ba sai ya zage ka ya ci mutuncinka, ƙarshe kuma sai ka dawo ka zama shugaban shi saboda ka yi hankuri. In ka zo ka ce duk wanda ya zage ka sai ka rama, sai ka ci mutuncin shi, za ka ɓata lokacinka a wajen tunatar da mutane rayuwa mai kyau, sai ka ga abin da kake so baka ci nasara ba. Haka idan mai da'awa ne kai sai ka yi hankuri. Hankuri kuma yana da nau'ika guda uku wanda dole ɗan adam sai ya yi riko da su. Akwai hankuri a wajen yi ma Allah da'a, akwai hankuri a wajen kamewa wurin saba ma Allah, akwai hankuri a kan kaddara da ta sai da ba tare da ka shirya mata. Wannan su ne nau'ika guda uku na hankuri. Hankuri aka yi ma Allah da'a shine hankuri a wajen neman kusantuwa zuwa Allah ga Allah madaukakin sarki. Mafi yawanci ayyuka na da'a wallahi suna da kunci a cikin zuciya. Ka tashi da asuba kana tsananin barci ka mai daɗi ka kai zuwa masallaci, wallahi idan ba kai hankuri ba haka ba za ka yi ba. Gaban shagon ka zo masallaci kai zaune dan jiran hudubar juma'a, idan ba kai hankuri ba haka ba za ka yi ba. Wani yana nan tun karfe 11 yana da abubuwa da yawa da hankuri ya rufe su, ya zo da ya tsaye mota ma Allah ba mutum sarki. Wani yana kan aiki shi bai ma gama ba, amma lokaci ya yi harfe don ya zo ya mota ma Allah ba mutum sarki, amma fa zuciya ba su. Da yawan da ba su yi hankuri ba a yau ba sa wannan wani ma sai an gama sallah ya zo, wani sai an tada ya samu raka'a biyu ne samu ɗaya, kai wani ma sai zaman ta ya zai riska, wani ma sai dai wani masallacin in an yi sa'a can ma ya samu. Me ya kawo mishi hakan? Ya kasa ba wa zuciyar shi hankuri. Wani yana zama da ma baya komai amma zuciyar ta hana shi ne ba ne. Allah ta kiyaye mu ka kare. Lalle fa hankuri yana da tsanani a cikin jikin dan adam. Yana da nauyi kamar da hadisin Abu Hurairah, hadisin Buhari da Muslim suka rawaito daga Abi Hurairah, manzon sun yake cewa kaga wuta an lullube ta da abin da yake sha'awa ne. Duk abin da yake sha'awa ne da shi aka lullube wuta. Duk kuma abin da a yau muke so wallahi sha'awa ne. Kowace rai tana son ta huta, tana son ta ci mai kyau, yana son ya hau mai kyau, yana son ya rufe idan shi ya samu dukiya ta kowace hanya, ba ruwan shi da halin ko haram. Shi dai ya tara, shi dai ya samu nutsuwa. Kaga ai sha'awa ce, sha'awa ce. Ita kuma wata abin da zuciya ke yi aka kewaye ta shi. Duk abin da ranka baya so, ka ba da dukiyar kayan aikin Allah ba tare da kana so ba, kuma haka za ka yi. Ka cire kuɗin ka gina masallaci mai tsada wanda ma fi gidanka, wallahi in ba ka ba zuciyar ka hankali ba, da yawa sun tara dukiyar ba su yi ba. Wallahi wani ko dan tafin ya daga ban liman dan shi kawo kuɗi rigar bai iya sai bai ka masallaci, kuma ba ya da bane ba, a zuciya ce ba ta bari ne, ba ta bari shi. Amma sai ce sai wani sati ne sai kaza sai ya gama tarawa, yana tunanin hutawa zai kuma sai ya ajiye shi. Wa'anda baya so baya tunanin sai su zo su wuri dukiyar Allah ya kiyaye. Da haka an kewaye aljanna da abin da rai baya so. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake cewa kaga da'a tana daga cikin abin da ke kankare ma dan adam kurakuran shi.
yake sanya ma ɗan adam ya zama to mai mataki madaukaki a wajen Allah madaukakin sarki. Kaga kowane ɗan adam a gobe alƙiyama yana samun gurgurdan hankurin da ya a wajen da'a da ubangiji. Hadisin da Imam Muslim ya faɗi shi a cikin sai kisa da Abi Hurairah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba zan ba ku labari ba abin da yake kankare ma ɗan adam zulbai yake ɗaga darajar shi a wajen Allah ya zama mai matsayi a wurin Allah. Qalu bala ya Rasulullah, suka ce ka ba mu labari ya ma'aikin Allah. Sai manzo Allah ce yawaita alwala a lokacin da rai baya so. A tsananin sanyi ka tashi a cikin dare ka yi alwala a lokacin duk baya so. Ba alwala ba kama ruwa ma a hannunka sai ya zama tashi hankali, amma haka za ka daure ka jure ka zuba ma fuskar ka su. Wannan yana daga cikin abin da yake kankare maka zunubi ya daga darajar ka a wajen Allah. Kasratul khutwa ila al-masajid, yawaita tahiya zuwa masallaci, ba ka da kasala da dai an kira sallah to zuciyarka tana masallaci. Wannan siffa ce ta mutanen kirki, yana daga cikin mutanen da ma Allah zai sanya su a cikin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Ko rajul namijin da zuciyar shi tana da alaka da masallaci, yayi sallar asuba yanzu tunanin shi azaba, hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya sallar azaba a masallaci, sannan kuma bayan azaba tunanin shi da asar, bayan la'asar masallaci, wani ma bayan yayi magariba zai zauna har sai ya yi isha, me yake jira a yi sallar isha ya tashi da shi. A wannan zuciya ce mai kyau. To yana daga cikin abin da yake daga darajar ɗan adam jiran sallah bayan sallah, a yi sallar magariba ka jira sura isha, a'a ka zo masallaci da wuri kafin liman ya zo. Ranar juma'a ka yi zaune a satin da ya faɗa ya wuce mun faɗi falalar wannan da ranar da ake samu da irin roman da ke ciki, amma da yawa har yanzu ba su mutu karatun ba, da yawa ba za su gane wani ake nufi ba. Su ne har yanzu a yi musu sallah su tare su, ba za a su rike cewa wannan fa shi ne riba, shi ne dako da ɗan adam yake yi. A ranar gazuwar Mu'ta, Abdullahi bin Rawaha ya ce zuciyata ta ɗan mini ɗan jaɗin sha, ta so ta hana ni neman aiki a yayi. A lokacin kuma ni yake ɗauke da tuta ta musulunci, ina ɗauke da ita, zuciyata ta ɗan ɗan mini taraddadi. An ya an samu nasara, an ya kaza ne, in ba kashi da rosa, in ba kaza ba ne ba. Ya ce fa ta ba nafsa halilan, sai ya tattauna da zuciyar shi. Ya ce wallahi na rantse da Allah, ko ki so ko kan ki so, ko ki yarda ko kan ki yarda, wallahi wannan matsayin ina a kan shi. Ko ya miki daɗi ko kai ya miki daɗi, wallahi ba zan iya mashi aljanna ta ba saboda ba ta so, saboda zuciya ba ta so, sai an nisanta ta. Wannan ɗan lokaci da ke gani ɗan kaɗan da ne, ɗan lokacin ɗan zamanin ɗan kaɗan da ne, ɗan girs ne zai zo ya wuce. Idan mun ba Allah za mu samu rabuwa mai kyau, idan kuma mun saba ma Allah za mu shiga cikin nadama. Ya ku bayan Allah, Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin littafin shi mai girma, yake sanar da annabi shi akan al'amari na ibada, yake umarnin shi ya hakuri. Allah ce lalle mu ne ubangiji, Allah ne ubangiji sammai da kasai da abin da ke tsakanin su. Allah ce ka bauta mun ya ma'aikin Allah, ku bauta mun ya ku bayan Allah musulmai, ya ku bayan Allah masu imani, ku yi hankuri akan ibada. Shi kun taba jin wani mai matsayi irin na Allah, ko kun taba jin wani mai suna irin na Allah madaukakin sarki? Malamai suka ce abinda ake nufi da wasu biyu ko wasu fabir shi ne istibar shiddatu sabr, tsananta hankuri a wajen bauta ma Allah. Ka zama ya hankuri, rayuwar nan ɗan lokaci ne, kuma kullum muna gani. Wallahi jiya a yi mutuwa, yau ma a yi, gobe ma za a yi, ci ma za a yi, kuma kullum tafiya ake. Wallahi wata rana kai da alayi, ba mamaki ma layi kana dab da zuwa. To ka yi hankuri ka bauta ma Allah. Ba farko ba ke so ƙarshe, da ni ka cika shi ne abin da ake nema. Da ni ɗan adam ya gama, ya kuma yi Allah mai masu girma. Nau'i na biyu a cikin hankuri a shi ne nau'i a wajen barin sabon Allah. Zuciya tana sa a saba ma Allah amma sai a hana. Abin da take so a shan take a bugado a bishin fada a yi barci, a rasa sallar asuba sai a zaburar da ita a ce a bauta ma Allah, saboda yin bishin tashi a yi sallar asuba samun matsala ne tsakanin ka Allah madaukakin sarki, sai ka hana zuciyarka ka je ka nemi wannan ladan. Allah madaukakin sarki cewa ka ga wanda suke yin hankuri a wajen neman yardan mu, suka tsayar da sallah, suka bayar da dukiyarsu saboda Allah, suka bayar da aboye, suka bayar da a bayyane. Wa'annan su ne suke ribantuwa a kan abin da ke kyakkyawa da mummuna. Duk abin da ke mummuna ne suna ishe shi, abin da kyakkyawa ne shi ne suke kawo a gabansu. Allah ce wa'annan su ne masu kyawun gida a gobe alƙiyama. Bai mu da imirani ke cewa lalle a hankuri fa kana guda biyu ne, hankuri akan musiba, wannan shi ne yafi da hankuri akan saba ma Allah. Idan musiba ta riske ka kai hankuri ba tare da kashi a kamar yadda za mu ji a gaba. Ya yafi ma'ana yake cewa an lullube aljanna da abin da rai ke so,
ke rai ke ki, amma ita wuta haka aka lullube ta da ni abin da rai yake so. Aljanna an lullube ta da abin da ke ki rai yake ki, kuma haka muke kin wannan abin ba ma san shi. Amma ita wuta an lullube ta da sha'awa, kuma wannan sha'awar muke yi ma. Shi fa dan adam kamar mara lahiya ne wanda ke tsananin cikin rashin lahiya. Idan aka aje shi a gadon asibiti, to yana so ko baya so dole ya yi da'a zuwa ga Allah, dole ya yi da'a zuwa ga likita. A ce mishi ni kaza ka bar kaza ko sha kaza yanzu a zuwa ka sha kaza amma allura kaza kana ga ruwa a zuwa kafa maka ruwa a ce kanka taba sai sun kare a zo a ce ma kaza za ka yi ku daina mai surutu a kai shi wani wuri a killace shi ba a san a mai kaza ba a san in yayi da'a cikin wa'annan ɗan kwanakan da aka dora shi a kai to ko shakka ba ana sa rai zai samu lafiya, shi kan shi zai ji a rayuwar ya samu lafiya. Amma an ce kakkai sai kai, misali kai da kake da wannan cutar ta iskoma ko warsa, sai a ce ma kakka ci shi sai ka zauna ka ci a waye sai hana ka ai daɗi ne akwai ɗanɗano sai ka zo ka ci, sai kuma da daddare ka kasa barci gobe a ci kakka ci jibi sai ka zo ka ci, kaga dai wata rana ina za'a wallahi halaka zai. Amma in ka hankura sai ka zauna lafiya. To haka bawa yake tsakanin shi da ubangiji, sannan hankuri akan kaddara abin da zai riske mu ba tare da mun shirya mushi ba. Akwai abin da zai zo maka ba tare da ka shirya mushi ba. Kwatsam za a zo a ga maka wani abu ya zo maka, misali mutuwa ce uwarsa dukiya ne, to ana ake sana a nuna hankuri. Yayin da Allah ya jarabce ka da babu, ka zama mai da al'amuran da zuwa ga Allah. Ba sai bayan ka gama koke-koke ba da zuwa wajen bokaye da malaman tsubu yanzu ka ga Allah ba da suka ce kai hankuri. A'a, asabaru inda sadmatul ula, hankuri ana san shi a yayin da aka soke kan nan farko ko kai hankuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wata baiwa tana kuka ƙarshen kabari, manzo Allah ce mata ki shi tsoron Allah ki hankuri. Kace ilaika anni ka ba ni baka san me ya dame ni ba, baka san abin da aka mun ba. Manzo Allah ya ba ta wuri, bayan ta gama kukan da aka mata ai manzo Allah ne ya ba ta hankuri. Ta je gidan manzo Allah dan ta nuna ta hankura. Manzo Allah ce a ai shi hankuri a farko ake shi. Yayin da aka soke ka ana ce miki an miki mutuwa ko da hankuri. Ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana cewa an samu matsala akan kaza, ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowace irin musiba ce wallahi Allah zai kawo maka da mafi alheri ka. Hakan dai ka mai da al'amuran ka zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah ka ba mu hankuri da juna, Allah ka ba mu hankuri a wajen bauta maka. Ubangiji Allah ka ba mu kafuwa da tabbatuwa akan wannan addini. Allah ka jujjuya zukatan mu a cikin addinin ka. Duk abin da ke saba maka ne Allah ka ba mu hankuri da juriya a wajen isa mu je mishi. Kuma ila salatu ya hamdulillah.